کراچی سمیت سندھ کے لیے نیا بلدیاتی نظام نافذ ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا۔ ایم کیو ایم اور پی ایس پی نے مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے نیا بلدیاتی نظام لا کر سندھ پر جنگ مسلط کر دی ہے۔ نیا بلدیاتی قانون نامنظور ہے، آئین پر شب خون مارا گیا۔ سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ خالد مقبول صدیقی کا اعلان۔ سابق میئر وسیم اختر نے کہا صوبائی حکومت نے سٹیک ہولڈر سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ فیصل سبزواری نے کہا بلدیاتی ترمیمی بل میں مشکوک شقیں شامل کی گئی، چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ نظریہ پاکستان کی روح کو بھی کچلنا چاہتے ہیں۔ سندھو دیش کے منصوبے کا ایک بڑا منصوبہ نئے بلدیاتی نظام کے نام سے مسلط کیا جائے۔ سندھ کو ڈیمولش کرنے کا ایک ارادہ ہے، سڑکوں پہ بسیرا شروع کر دیتے ہیں۔ لسانی، نسل پرست، متعصب اور ملک دشمن، سندھ دشمن، مہاجر دشمن، آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ احتجاج اور مزاحمت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ مفلوج، ٹوٹا پھوٹا، معذور بلدیاتی نظام پھر ان شہروں پر مسلط کیا جا رہا۔ سندھو دیش کے خواب کو پالنے کی ذمہ داری اب پیپلز پارٹی نے گود لی۔ جو راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں ہم اختیار کریں گے۔ 11 دسمبر کو آل پارٹی کانفرنس بلائی، کراچی کا مستقبل کا فیصلہ کر۔ ہمارے پاس راستہ سجا ہوا ہے۔ پی ایس پی نے سندھ لوکل باڈیز بل ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ترمیمی بل آئین سے متصادم، ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے، کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ نیا قانون نافذ ہو گیا تو قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ پیپلز پارٹی سیاسی دہشت گردی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے۔ کیا سندھ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی جاگیر ہے؟ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے ہمیں اسی طرح سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا فیصلہ کہ ہم مار کر مریں گے۔ یہ حکومت اس ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے۔ رو کے تسلط سے شہر کو ہم نے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم یہ گروی میں رکھ دیں، شہر عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے شہر گروی رکھ دیا جائے۔ اس پیپلز پارٹی والوں کو خون منہ لگ گیا ہے، اس ظلم اور زیادتی کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کی، بلاول زرداری کی جاگیر ہے، آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو تو ہم بھی آپ کو پلٹ کر جواب دیں گے۔ بل کو عوام دشمن سمجھتے ہیں۔ جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گرد بنا رہی ہے تو آج کوئی ان کو دہشت گرد بنانے سے روکنے والا نہیں ہے۔ کل کے دہشت گرد یہ آج بنا رہے ہیں اپنے اس حکمرانہ جابرانہ طرز عمل سے۔ اور تو اور جماعت اسلامی بھی نئے بلدیاتی نظام کے خلاف سراپا احتجاج۔ کراچی میں 11 مقامات پر احتجاجی دھرنے، کل یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ آمرانہ سوچ رکھنے والوں نے اسمبلی کے اراکین کو بلدیاتی بل دکھائے بغیر ہی منظور کروا لیا۔ آئین کی مالا جپنے والوں نے آئین کی براہ راست خلاف ورزی کی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ تباہ کر دیا، پوری پارٹی وصیت پہ چل رہی ہے۔ تمام دھرنے اس بات کی علامت ہے کہ شہر کراچی میں اب ایک تحریک شروع ہو رہی ہے جو شہر کے اختیار کی تحریک ہے، غلامی سے اور پیپلز پارٹی اور وڈیروں کے قبضے سے نکالنے کی تحریک ہے۔ اس پارٹی میں جمہوریت کی جیم بھی کہیں موجود ہو تو مجھے بتا دیجئے، جو پوری پارٹی وصیت پر اور وراثت پر چلتی ہو۔ ہمیں جمہوریت کا درس مت دو، ہمیں بتاؤ کہ کس جمہوری رویے سے تم نے یہ سندھ کا ترمیمی بل پاس کیا ہے۔ یہ فسطائیت ہے، یہ آمریت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کراچی اور سندھ کے شہروں کے اوپر شخون مارنا ہے۔ ایم کیو ایم دھمکیاں نہ دے، اب کسی کو بانی ایم کیو ایم نہیں بننے دیں گے۔ جن کی سیاست بوری بند لاشیں تھیں وہ باتیں نہ کریں۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کے جوابی وار کہتے ہیں ایم کیو ایم نے ہمیشہ لسانی اور نفرت کی سیاست کی، کسی کو کراچی کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے بھی ایم کیو ایم اور پی ایس پی سربراہان کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا مصطفیٰ کمال دھمکیاں دینا بند کریں۔ کوئی نفرت انگیز بھی الطاف حسین کے دماغ پر سوار ہے، کوئی موقع مل جائے کوئی نفرت انگیز باتیں، وہی زہر اگلنا شروع کر دیتے۔ اس شہر میں لسانی قتل و غارت گری تم لوگوں نے کروائی۔ اس شہر میں پٹھانوں کو اس لیے مارا کہ وہ پٹھان تھے، پنجابیوں کو اس لیے مارا کہ وہ پنجابی تھے، اور آخر میں مہاجروں کو اس لیے مارا کہ وہ الطاف کے ساتھ نہیں تھے۔ کراچی کے شہریوں نے ایم کیو ایم کو اس کی اوقات دکھائی ہے۔ بابا اپنا محاسبہ کرو۔ اگر یہ قانون چیلنج ہوتا ہے اور سٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے، الیکشن وقت پر نہیں ہو پائیں گے، اس کا مطلب وہ خود راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یار مصطفیٰ کمال صاحب وہ چاہتے ہیں میں ان کو کچھ کہوں تاکہ میرے کہنے پہ وہ کچھ کہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کو چھوڑ دیجیے۔
पंजाब में बल्दियाती मुसवदा कानून का मामला। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में EVM मशीन पर इंतखाब की शिक को शामिल करने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब बल्दियाती मुसवदा कानून पर वफाक की सतह पर भी मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म न हो सका। मुस्लिम लीग कायद आज़म ने नए बल्दियाती निज़ाम में दही इलाकों की ज़्यादा नुमाइंदगी के लिए डट गई है। वोटिंग के लिए कानून बन चुका, अब इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने साफ कह दिया, बोले आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। अब अदालत से रुजू करना है या नहीं, इसका फैसला अपोजिशन करेगी। शेख रशीद ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन के फौरी बाद आम इंतखाबात के ढोल बजने लगेंगे और अपोजिशन फिर रोएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसहरा कैंप का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट AK रेजिमेंट के बैचेस लगाए। ISPR के मुताबिक जहां आर्मी चीफ ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की, बाद एक पुरवकार तकरीब के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट AK रेजिमेंट के बैचेस लगाए। आर्मी चीफ ने खिताब के दौरान कहा कि AK रेजिमेंट की पेशा वराना महारतों, जंगी कारकर्दगी और मुख्तलिफ ऑपरेशन में गैर मामूली कारकर्दगी की शानदार तारीख है। लाहौर के इलाके DHA फेज 8 से मुल्हका आबादी सचपाल गांव पर कब्जा माफिया का राज। महकमा अनहार की अराजी पर कब्जा करने की कोशिश। मुसल्लह अफराद की निगरानी में कब्जा माफिया ने दीवार खड़ी कर दी। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमाद असलम से। जी हमाद, आगाह कीजिए। बिल्कुल, डिफेंस फेज 8 से मुल्हका आबादी सचपाल गांव में कब्जा माफिया का राज है। डिफेंस के दो सचपाल गांव में महकमा अनहार की अराजी पर नामालूम अफराद की तरफ से कब्जा करने की कोशिश का सिलसिला जारी है और ये 10 बार कब्जे की कोशिश की गई है और महकमा अनहार के अमले की दरख्वास्त पर एक कार्रवाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से उस मुकदमे की कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जा सकी है और मुतासरीन का कहना है कि पुलिस ने साजबाज कर रखी है कब्जा माफिया के साथ, इसलिए इनके खिलाफ गिरफ्तारी का अमल शुरू हो सकता है और ना इसके खिलाफ तो कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। डिफेंस की इन्वेस्टिगेशन की ठीक है, आपने इस बारे बताया। हमाद, आपका शुक्रिया। MD कैट इम्तहानात में बेकायदगियाँ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के अरकान ने सदर PMC डॉक्टर अरशद तकी और नायब सदर अली रजा की अदम हाजिरी को आड़े हाथों ले लिया। अगले इजलास में ना आने पर तहरीक इस्तेकाक पेश करने की धमकी दे दी। अरकान टिप्स कमेटी को ब्लैक लिस्ट करने पर अमल दरामद मांग लिया। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि 10 साल के लिए मुआहदा करने वाली टिप्स कंपनी ने दूसरी कंपनी का NTN नंबर इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का इजलास। मुस्लिम लीग नून के रुकन डॉक्टर निसार चीमा ने सवाल उठाया कि टैप्स कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने पर क्या अमल हुआ। उन्होंने कहा, नई कंपनियों के लिए इश्तिहार नया पंडोरा बॉक्स खोल देगा। दोनों जो कायमा कमेटियां हैं उनकी रिकमेंडेशन है कि ये इतनी इरेगुलरिटीज इस कंपनी ने की हैं, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इम्तहान लेने का MD कैट, जिसको कोई तजुर्बा नहीं था। इस वजह से बड़ी तवील बहस के बाद यह है कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इसको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, बल्कि इससे पैसे भी रिकवर होने चाहिए। PPP रुकन शाजिया सोबिया असलम सोमरो ने कहा, MD कैट इम्तिहानात की वजह से सिंध की 2800 सीटें खाली रह गयी। क्या इम्तिहानात दोबारा होंगे? 2800 सीट्स जो है वो वैकेंट हैं बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट, यूनिवर्सल PMC के सदर डॉक्टर अरशद तकी और नायब सदर अली रजा के इजलास में न आने पर कमेटी अरकान बरहम हो गए। नेक्स्ट मीटिंग में नहीं आए तो हम उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन भी मूव कर सकते हैं। PM में पंजाब के सदर कर्नल रिटायर्ड शबीर ने कायमा कमेटी में मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा, टैप्स कंपनी का केस नैब को भेजा जाए और नई कंपनियों को भी इम्तिहानात लेने से रोका जाए। PMC का मेंबर इम्तिहानात ऐसा शख्स है जिसका मेडिकल तालीम के शोबे से दूर का भी ताल्लुक नहीं। हाई कोर्ट लाहौर में मुकदमा चल रहा है। पहले ये उस जो फी कलेक्ट की थी उसको पब्लिक मनी नहीं मानते थे, पब्लिक फंड नहीं मानते थे। अब वो पब्लिक फंड भी मान गए हैं और अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमने कैंसिल किया है इसलिए किया है कि इर्रेगुलरिटीज हुई। कायमा कमेटी के चेयरमैन खालिद मगसी ने कहा कि टैप्स को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश कर चुके हैं। अमल दरामद का इंतजार है। जराये के मुताबिक टैप्स कंपनी ने ठेका हासिल करने के लिए दूसरी कंपनी का NTN नंबर इस्तेमाल किया था। साथी रिपोर्टर आयशा शोएब के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लाम।